ਇੱਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਅਹਿਮ ਖਬਰ ਦਾ ਰੁਖ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਹੈ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਨੂੰ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ 29 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਕੋਰਟ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਤੇ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕੀ ਕੋਰਟ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਅੱਜ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਜਦੋਂ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਨੂੰ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਜਿਸ ਦੀ ਕਿ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਉਮੀਦ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਤੇ ਹੁਣ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦਿੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਹੈ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਨੂੰ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਾਂਗਰਸ ਵੇਲੇ ਐਫਆਈਆਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਪਟਿਆਲਾ ਜੇਲ੍ਹ ਚੋਂ ਬੰਦ ਸਨ ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਲਈ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਪਿਛਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਜਦੋਂ ਹੋਈ ਸੀ 29 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਕੋਰਟ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖ ਲਿਆ ਸੀ ਤੇ ਅੱਜ ਕੋਰਟ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹੁਣ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਜਿਹੜੀ ਮਿਲੀ ਹੈ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਨੂੰ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਨੇਹਾ ਤੋਂ ਅਪਡੇਟ ਲੈਣੇ ਆ। ਨੇਹਾ, ਲਗਾਤਾਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਲਈ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਪਿਛਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਜਦੋਂ 29 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਹੋਈ ਸੀ ਕੋਰਟ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਿਆ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਹੈ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਲਈ। बिल्कुल राधा, पंजाब ते हरियाणा हाई कोर्ट तो एक वड्डी राहत आई हैगी है बिक्रम मजीठिया लई और हाई कोर्ट ने उन्होंने जिहड़ी जमानत याचिका हैगी उसनूं मंजूर कर लिया हैगा और उन्होंने जमानत दे दित्ती हैगी है। और राधा, अगर गल कीती जावे हुण दी सुनवाई दी, क्योंकि 29 जुलाई नूं हाई कोर्ट ने फैसला रख भी रखिया हैगा सी और अज जिहड़ा हैगा क्योंकि स्पैशल बेंच जिहड़ी हैगी है जस्टिस रामाचंद्र राव और सुरेश्वर ठाकुर जिहड़े ने वो इस केस की जिहड़ी हैगी है उन्होंने सुनवाई कर रहे हैगे सर। और जदों ही कोर्ट शुरू हुंदी है तो उन्होंने यह कहा कि जिहड़ी पटीशन हैगी उसनूं अलाउ कर दिता गया तो अलाउ का मतलब यही हुंदा जिहड़ी प्रेयर कीती हुई है उसनूं हाई कोर्ट ने मंजूर कर लिया। सो इक्को शब्द इस्तेमाल किया हैगा इस दे विच जिहड़ा हैगा जो जजिस ने प्रोनाउंसमेंट की हैगी, हालांकि डिटेल जजमेंट उन्हें आना बाकी है, लेकिन एक वड्डी राहत जरूर हैगी है बिक्रम मजीठिया दे लई क्योंकि 24 फरवरी नूं सुप्रीम कोर्ट के आदेशों तो बाद बिक्रम मजीठिया ने सरेंडर किया हैगा सी मोहाली जिला अदालत दे विच और पटियाला जेल दे विच बंद हैगे सन। लेकिन वड्डी राहत जरूर हैगी है बिक्रम मजीठिया लई क्योंकि बहुत समा लग गया जिहड़ी हैगी है जमानत अर्जी मंजूर होने नूं, क्योंकि इस दे विच 3 डबल बेंच स्पैशल बेंचेस जिहड़े ने उन्हां ने केस दी सुनवाई कीती हैगी है। पहला मोहाली जिला अदालत ने जिहड़ा हैगा केस जिहड़ा हैगा सी ओह उन्हां दी जमानत अर्जी जिहड़ी हैगी ओह खारिज कीती सी। फिर उस तो बाद हाई कोर्ट आंदे हैगे ने, हाई कोर्ट दे विच जस्टिस जो संदीप मॉडगिल ने ते एजी मसीह ने उन्हां ने केस दी सुनवाई कीती, लेकिन एक जदों फैसला रख भी रख लिया सी 1 महीना रख भी रखने तो बाद एजी मसीह जिहड़े ने उन्हां ने रिक्यूज कर दिता, यानी कि फैसला देने तो इनकार कर दिता। लेकिन उस तो बाद फिर जिहड़ा हैगा जस्टिस स्पैशल डीबी जिहड़ा हैगा दूसरी जस्टिस रामाचंद्र राव और जो जस्टिस जिहड़े हैगे ने उन्हां दे कोल जिहड़ा केस जांदा हैगा, लेकिन उन्हां ने भी जिहड़ा हैगा जस्टिस चितकारा जिहड़े ने उन्हां ने सुनवाई करन तो इनकार कर दिता हैगा सी। लेकिन तीसरी डीबी स्पैशल डीबी जस्टिस रामाचंद्र राव और जस्टिस जिहड़े हैगे ने सुरेश्वर ठाकुर उन्हां दे कोल केस जांदा है। मेरे नाल जिहड़े ने वो मौजूद हैगे ने जो मौजूद है ने अर्शदीप जी थोड़े नाल गल करते हैं, वड्डी राहत मिली हैगी है। बिल्कुल जी बिल्कुल, जिस तरह तुसीं देखिया कि किस तरीके दे नाल किस तरीके दे नाल कांग्रेस दी उस वेले दी सरकार ने एक झूठा परचा सरदार बिक्रम सिंह मजीठिया के खिलाफ दर्ज किया सी। देखो, 2 सरकारां ने अड्डी चोटी का जोर लगा लिया पर एक भी मिट्टी के किणके जिन्ना सबूत सरदार बिक्रम सिंह मजीठिया के खिलाफ अदालत च पेश नहीं कर सके। सो अज मानयोग पंजाब ते हरियाणा हाई कोर्ट ने सरदार बिक्रम सिंह मजीठिया साहब नूं बेल दे दी है। सो बाकी तो ऑर्डर की कॉपी आऊगी डिटेल वो कंडीशनस या जो भी कोर्ट की ऑब्जरवेशन थोड़े नाल शेयर करांगे जी। थोड़ी खुशी जिहड़ी हैगी अज बिल्कुल साफ झलक रही है। बिल्कुल जी, ये तो देखो एक शुरू तो मैं एक गल कहंदा सीगा कि एक झूठा परचा तो जदों उहदे ते कोर्ट की मोहर लगती है तो फिर खुशी तो होंदी है। और अगर आप गल करिए हुणे फिलहाल क्योंकि हुणे सारी जी जजमेंट हैगी है पटियाला जेल जाएगी, फिर बेल बॉन्ड्स भरे जाएंगे, फिर रिहाई होगी, कितना टाइम जी? हले कोर्ट के ऑर्डर्स आउणगे जी, साइन हो गए ने, सानू कॉपी मिलूगी, फिर मोहाली कोर्ट जाके जो उत्थे दी कोर्ट की रिक्वायरमेंट होगी बेल बॉन्ड्स फर्निश करांगे, उस तो बाद फिर पटियाले तो उन्हां दी रिहाई होएगी। तो बिल्कुल एक वड्डी राहत की खबर जरूर है। अर्शदीप कलेर जिहड़े ने उन्होंने गलबात करने की कोशिश की है। सो राधा, अगर गल की जाए हुण बेल बॉन्ड्स की, क्योंकि हुण जजमेंट आ चुकी है हाई कोर्ट की, यह जी जजमेंट हैगी है यह पहले मोहाली जिला अदालत जी हैगी वो जाएगी, उत्थे बेल बॉन्ड्स भरे जाएंगे, बेल बॉन्ड्स भरन तो बाद जोड़ा हैगा यह फैसले की कॉपी जी है पटियाला जेल के विच जाएगी। पटियाला जेल के जोड़े जेल अधिकारी ने सब कुछ जोड़ा है वो वेरीफाई करेंगे, उस तो बाद जी हैगी रिहाई हो सकती है। तो उम्मीद है कि
ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸਵੇਰ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਬਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਸਕਣਗੇ। 24 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਅਗਰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਦਾ ਬਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰੈਂਡਰ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ ਸੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਹੈਗੇ ਨੇ ਔਰ ਅੱਜ ਲੰਮੀ ਤਕਰੀਬਨ 6 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇੱਕ ਬੜਾ ਲੰਮਾ ਅਰਸਾ ਲੱਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲਣੀ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਟਾਈਮ ਤੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਬੜੇ ਉਤਾਰ ਚੜਾਅ ਵੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਆਏ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਵੀ ਮਾਮਲਾ ਨੇਹਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਖਾਰਿਜ ਕਰਨ ਦਾ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਹਲੇ ਚੱਲੇਗਾ। अगर उस मामले की गल करिए राधा तो यह वाले जी FIR रद्द करने की जी पटीशन सी सुप्रीम कोर्ट पाई गई सी। तो सुप्रीम कोर्ट ने फिर कहा कि हाई कोर्ट भेज दी थी कि जुरिसडिक्शन जी है डायरैक्टली नहीं बनती, इस कारण तुम हाई कोर्ट पहले जाओ। हालांकि जो वकील है बिक्रम मजीठिया के इंतजार कर रहे सन कि इस बेल पटीशन के कुछ फैसला आता है, राहत मिलती है नहीं मिलती हैगी, लेकिन अज जी राहत जरूर मिल चुकी है। लेकिन FIR क्वैशिंग की पटीशन जी हाई कोर्ट के फिलहाल नहीं पाई गई हैगी। सुप्रीम कोर्ट के आदेशों तो बाद हाई कोर्ट आना सी, लेकिन ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜੋ ਵਕੀਲ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਜਜਮੈਂਟ ਦੀ ਕਾਪੀ ਬੇਲ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰ FIR ਕੁਐਸ਼ਿੰਗ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਰੁਖ ਕਰਨਗੇ। ਬਿਲਕੁਲ, ਔਰ ਕਿਉਂਕਿ ਹਲੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਹੁਣ ਬੇਲ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ, ਰਾਹਤ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਸਮਾਂ ਅਮੂਮਨ ਇਹ ਸਾਰੀ ਫਾਰਮੈਲਿਟੀਜ਼ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਿ ਬੇਲ ਬੌਂਡ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਫਿਰ ਪਟਿਆਲਾ ਕੋਰਟ ਜਾਣਗੇ, ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਸਮਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨੇਹਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ? देखो राधा यह सब कुछ डिपेंड करता है कि जो बेल याचिका जी हैगी है उसकी जजमेंट कितनी जल्दी आ जाती हैगी है, क्योंकि जदों तक जजमेंट की कॉपी नहीं आ जाती उदों तक जजमेंट की कॉपी जी हैगी वो मोहाली जिला अदालत के नहीं जाएगी। तो जजमेंट की कॉपी जिदा ही आ जाएगी वो वाली सर्टिफाइड कॉपी जी हैगी है वकील मोहाली जिला अदालत लैके जाएंगे, उत्थे जरा है बेल बॉन्ड्स भरे जाएंगे, किन्ने बेल बॉन्ड्स है हुणे पूरा जजमेंट के क्लैरीफाई होएगा और उस तो बाद जरा है सब कुछ किया जाएगा। मेरे नाल सोपती साहब ने वो मौजूद ने, सोपती साहब ने गल करते हैं। सोपती साहब एक वड्डी राहत जरूर मिली हैगी है, काफी देर तो बाद 6 महीने तो बाद जी हैगी राहत मिली है। 6 महीने तो नहीं जी 5 महीने कुछ दिन हो गए, बहुत समा लग गया, पर इन्नी वड्डी लड़ाई 'ਚ ਇੰਨਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਫਰਸਟ ਰੈਗੂਲਰ ਬੇਲ ਆਨਰੇਬਲ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ ਜੀ, ਇਸ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੋਂ ਮਿਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ਸੀ। फिलहाल जो है जजमेंट की कॉपी का इंतजार हो रहा है क्योंकि उसके बाद ही बेल बॉन्ड्स भरे जाएंगे बेसब्री नाल जी। और कितना को टाइम लग जाता है, शाम तक हो जाएगा या देर सवेरे तक जी हैगी है उम्मीद की जा रही है? वाहिगुरू सुख रखन जी, शामी वो अपने परिवार नाल होंगे जी आज। ठीक है जी। तो बिल्कुल सोपटी साहब ने गल की हैगी है, सो यही कह रहे हैं कि जिन्नी जल्दी रात जिद्दां मैं पहले भी कहा कि जिन्नी जल्दी जजमेंट की कॉपी आ जाएगी उस तो बाद जो है मोहाली जिला अदालत जाएगा उत्थे सर्टिफाइड कॉपी दी जाएगी और किन्ने बेल बॉन्ड्स है वो भरे जाएंगे और उस तो बाद जी हैगी वो कॉपी जाएगी पटियाला जेल दे विच जिथे बिक्रम मजीठिया जिहड़े ने वो बंद हैगे ने पिछले तकरीबन 6 महीनों तो सब कुछ वेरीफाई किया जाएगा। उस तो बाद जिहड़ा हैगा जो जेल अथॉरिटीज़ ने रिलीज ऑर्डर करनगे, सो उस तो बाद जिहड़ा हैगा या तो अज देर रात तक जिहड़ा हैगा ਉਹ ਰਿਹਾ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਸਵੇਰੇ ਤੱਕ ਰਿਲੀਜ਼ ਆਰਡਰਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਵਕੀਲਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਉਹ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਬੇਸਬਰੀ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਬਿਲਕੁਲ ਚਿਹਰਿਆਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੂਰ ਖੁਸ਼ੀ ਦਿਖ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਤਕਰੀਬਨ 6 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਸੀ ਬਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ, ਬਾਕੀ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿਉਂਕਿ ਬਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਇੱਕ ਉੱਗੇ ਲੀਡਰ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਸੋ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਨਿਗਾਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨੇਹਾ ਸਭ ਦੀ ਨਿਗਾਹਾਂ ਸਨ ਔਰ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਜਦੋਂ ਕਿਉਂਕਿ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਵੇਲਾ ਸੀ, ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਨੇ ਹਿੱਸਾ ਵੀ ਲਿਆ ਔਰ ਅਜੇ ਵਿਚਕਾਰ ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦਿਆਂ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ VOTING ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਰੈਂਡਰ ਵੀ ਕੀਤਾ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਬਹਿਰਹਾਲ ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਲਗਾਤਾਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਹੋਵੇ, ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਦਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਿਆਸਤ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਦਮ ਸੀਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਕੀ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲੀ, ਇੱਕ ਲੰਮਾ ਅਰਸਾ ਤਕਰੀਬਨ 5.5 ਮਹੀਨੇ ਲੱਗ ਗਏ ਨੇ ਰਾਹਤ ਮਿਲਣ ਨੂੰ, ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਅੱਗੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਏਗਾ ਇਹ ਵੀ ਹਲੇ ਦੇਖਣਾ ਬਾਕੀ ਰਹੇਗਾ। बिल्कुल बिल्कुल राधा, क्योंकि आप सुप्रीम कोर्ट तो गल करते हैं, सुप्रीम कोर्ट ने जो बिक्रम मजीठिया को आदेश दिते सन वो क्या सी जो क्योंकि इलैक्शन का समा चल रहा सी, इलैक्शन कैंपेनिंग चल रही थी, उदों सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिते सन उन्होंने कि और सरकार को भी क्या सी कि इलैक्शन प्रोसैस दे विच जिहड़ी हैगी विघन ना पावी जावे, डायरैक्शनस दित्तियां सी बिक्रम मजीठिया को कि जिद्दां इलैक्शन खत्म हो जाएंगे तुसीं मोहाली जिला अदालत जाके सरैंडर करो। 24 फरवरी को सरैंडर करते हैं ने, उस तो बाद जिहड़ा हैगा आपां सब जानते हैं कि कितना समा जिहड़ा हैगा वो हो चुकिया हैगा। मोहाली जिला अदालत जी पहला इसनूं खारिज कर दी है, लेकिन जी
ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਦਲੀਲਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਜਿਹੜੇ ਵਕੀਲ ਹੈਗੇ ਨੇ ਸੀਨੀਅਰ ਐਡਵੋਕੇਟ RS ਚੀਮਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀਅਰਿੰਗਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਇਹ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਵੈਂਡੇਟਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਤਾਂ ਮਨੀ ਟ੍ਰੇਲ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਔਰ ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇੱਕ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਵੈਂਡੇਟਾ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਪਿਛਲੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲੇ ਜਾਈਏ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਸੀ ਕਿ ਰਾਤੋਂ ਰਾਤ DGP ਬਦਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਔਰ DGP ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਸਿਧਾਰਥ ਚਟੋਪਾਧਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੀ FIR ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ, ਔਰ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਬਿਲਕੁਲ ਨੇਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਚਾਹਾਂਗੇ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਆਗੂ ਵਿਰਸਾ ਸਿੰਘ ਵਲਟੋਹਾ ਜੀ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਵਲਟੋਹਾ ਜੀ, ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਹੈ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਨੂੰ, ਜਿਸ ਦਾ ਕਿ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਕੀ ਤੁਹਾਡੀ ਪਹਿਲੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ? ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਰਾਧਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਸੱਚੇ ਪਿਤਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਕੋਟਾਨ ਕੋਟ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਉਹ ਧਾਕੜ ਸਰਦਾਰ, ਉਹ ਪਹਿਰੇਦਾਰ, ਜਿਹਨੂੰ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਲਾਖਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਜੀ ਅੱਜ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਸੁਰਖਰੂ ਹੋਏ ਨੇ। ਔਰ ਅੱਜ ਬੜੀ ਲੋੜ ਸੀ ਸਰਦਾਰ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਵਰਗੇ ਆਗੂ ਦੀ ਕਿ ਉਹ ਜਦੋਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਇਸ ਹਾਲਾਤਾਂ ਚੋਂ ਲੰਘ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਜੀ ਤੇ ਅਜਿਹੇ ਆਗੂ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰਤ ਸੀਗੀ, ਤੇ ਉਹ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਆ। ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਜਾਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਸਮੁੱਚੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਜੀ ਕੋਟਾਨ ਕੋਟ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸਮੁੱਚੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਤੇ ਨਿਆਂ ਪਸੰਦ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਵਧਾਈ ਦੇਣਾ ਆ ਕਿ ਅੱਜ ਸਰਦਾਰ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਐਂਡ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਔਰ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਰਚ ਕੇ ਇੱਕ ਗੰਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਰਦਾਰ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਨੂੰ ਫਸਾਇਆ ਸੀ। ਸਮੇਂ ਦਾ ਹੇਰ-ਫੇਰ ਹੁੰਦਾ ਆ ਜੀ, ਇਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਬਖਸ਼ੇ ਤੇ ਸਮਾਂ ਆਇਆ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਜੇ ਕਿ ਇਹਦੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਤੇ ਇਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਭੁਗਤਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਬਿਲਕੁਲ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਬੜਾ ਲੰਮਾ ਅਰਸਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚੋਂ ਬੰਦ ਸਨ, ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਰਹੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇ, ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲੇ, ਲੇਕਿਨ ਆਖਿਰਕਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਹੁਣ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਔਰ ਇੱਕ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹਾਲਾਤ ਬਣੇ ਹੋਏ ਸਨ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੇਹੱਦ ਲੋੜ ਸੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਦੇ ਲਈ। ਦੇਖੋ ਰਾਧਾ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਤੇ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਪ੍ਰੋਸੀਕਿਊਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਸਬੂਤ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਦੇ ਬਹਿਸ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ ਆ ਇਹੀ ਪੁੱਛਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ, ਚਾਹੇ ਪਹਿਲੀਆਂ ਕੋਰਟਾਂ ਸੀ, ਚਾਹੇ ਕੋਰਟਾਂ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ, ਚਾਹੇ ਕੋਰਟਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵਿਤਡਰਾ ਕਰ ਲੈਂਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਹਰੇਕ ਦੇ ਟਾਈਮ ਹਰੇਕ ਬਹਿਸ ਦੇ ਸਮੇਂ ਇਹੀ ਸਵਾਲ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਆ ਸਟੇਟ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ। ਸਬੂਤ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂਗਾ ਜੀ, ਤਿਆਰ ਕਰਾਂਗੇ ਜੇ ਲੱਭ ਰਹੇ ਆ ਜੀ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕੇਸ ਕਰਤਾ, ਚਿੱਟੇ ਤੇ ਕਾਲਾ ਪਾਤਾ, ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਚਿੱਟੇ ਤੇ ਕਾਲਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਨਾ ਰਾਧਾ, ਉਹਦਾ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਆ ਸਾਹਮਣਾ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਆ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਫਿਰ ਕਿਸ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘ ਕੇ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਤੇ ਉਸ ਸਿਸਟਮ 'ਚੋਂ ਲੰਘ ਕੇ ਅੱਜ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਨਮੋਸ਼ੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਜੀ ਅਜੇ ਅਸੀਂ ਸਬੂਤ ਲੱਭ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਸਬੂਤ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ ਜੀ। ਤਾਂ ਸਬੂਤ ਹੈ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਸਬੂਤ ਹੈ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਤੋਂ ਬਿਠਾਇਆ, ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਲਈ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ ਕਰ ਲਈ, ਗੱਲ ਵਿੱਚ ਇਹ FIR ਦੇ ਉੱਤੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਹੇਰ-ਫੇਰ ਕਰਕੇ ਲਾ ਕੇ ਧਰਾਵਾਂ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਸੁੱਟ ਛੱਡਿਆ ਹੈ। ਤੇ ਚਲੋ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਔਰ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਚੋਂ ਪਾਕ ਸਾਫ਼ ਵੀ ਹੋਣਗੇ, ਸੁਰਖਰੂ ਵੀ ਹੋਣਗੇ, ਬਰੀ ਵੀ ਹੋਣਗੇ, ਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਚੰਦ ਚਾੜੇ ਉਹ ਜਾਣਗੇ ਕਿੱਥੇ। ਬਿਲਕੁਲ, ਉਹ ਅਰਦਾਸਾਂ ਕਰਨ। ਹਾਂਜੀ, ਹੁਣ ਤੇ ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਮਾਂ ਲਿਆਵੇ। ਬਿਲਕੁਲ,
बहुत बहुत शुक्रिया वलटोहा जी साडे नाल गल करने से। श्रोमणी अकाली दल दे आगू बिरसा सिंह वलटोहा यकीनन इस वेले खुशी जिहड़ा है पार्टी पद्धर ते निजी तौर ते भी जिहड़ी है जाहिर की जा रही है, जिस नाल लंबे अरसे तो बाद तकरीबन 5-5.5 महीने लगे ने अते हुण बिक्रम सिंह मजीठिया नूं वड्डी राहत कोर्ट ने दित्ती है, जमानत जिहड़ी है उन्हां नूं दे दित्ती गई है ते हुण मन्निया जा रहा है कि अज देर शाम या कल सवेर तक जिहड़ा है वो अपने परिवार दे विच होणगे, अपनी पार्टी दे नाल होणगे जिन्हां नूं इस वेले बेहद जरूरत जिहड़ी है वो बिक्रम सिंह मजीठिया दी महसूस हो रही है। लेकिन अजे विचकार एक वड्डी राहत जिहड़ी जरूर मिली उत्ते विरोधियों ते भी हुण निशाना जिहड़ा जरूर साधा जा रहा है, क्योंकि लगातार इस मामले दी FIR कांग्रेस सरकार वालों जरूर कराई गई सी, लेकिन कोई सबूत ना मिलण दी जिहड़ी है गल भी कही गई और अजे विचकार ये हुण निशाना जिहड़ा है विरोधियों ते उन्हां दी मंशा ते इस वेले दी सरकार ते भी साधा जा रहा है, जिहड़े कि लगातार कोर्ट दे विच कहंदे रहे कि वो सबूतां दे लई उन्हां नूं समां दित्ता जाए। लेकिन फिलहाल बहरहाल बिक्रम सिंह मजीठिया उन्हां दे परिवार दे लई, उन्हां दे समर्थकां दे लई, उन्हां दी पार्टी दे लई एक वड्डी चंगी और राहत दी खबर है कि पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट ने बिक्रम सिंह मजीठिया नूं अज जमानत जिहड़ी है वो दे दित्ती है। 29 जुलाई नूं दस दे कि कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखिया सी और अज जिहड़ा है हुण तो थोड़े देर चंद मिनट पहला ही कोर्ट का फैसला सामने आया। नेहा लगातार बने हुए ने। नेहा जिस तरह दे नाल बिरसा सिंह वलटोहा जी दे नाल भी गल की जा रही सी, यकीनन परिवार दे विच खुशी, उन्हां दे समर्थकां दे विच पार्टी नूं भी इस वेले बेहद जरूर है, जिस तरह बड़े चैलेंजिंग टाइम तो इस वेले श्रोमणी अकाली दल निकल रहा है। बिल्कुल राधा, इस वेले पार्टी ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋੜ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਚੈਲੰਜਿੰਗ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਬਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਮਿਲਣੀ, ਬਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲਣੀ ਔਰ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਬਾਹਰ ਆਣਗੇ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਉਸ ਨਾਲ ਭਰਵਾ ਹੁੰਗਾਰਾ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਕੈਡਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਜੁੜਦਾ ਹੈਗਾ, ਯੂਥ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਜੁੜਦਾ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਰਹੇਗਾ ਕਿ ਹੁਣ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਨਵੀਂ ਇੱਕ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜਾਨ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਮਿਲਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਾਫੀ ਚੈਲੰਜਿੰਗ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਗੁਜ਼ਰ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਰੋਜ਼ ਕਦੀ ਨਾ ਕਦੀ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਸਟਰਕਚਰਲ ਢਾਂਚਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਸ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈਗਾ ਔਰ ਨਵੇਂ ਸਵਾਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਖੜੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਮਿਲਣਾ, ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲਣਾ, ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਬਾਹਰ ਆਣਗੇ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਗੇ, ਲੋਕ ਕਿੱਦਾਂ ਹੁੰਗਾਰਾ ਦੇਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਸੋ ਦੇਖਣਾ ਰਹੇਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਤਕਰੀਬਨ 6 ਮਹੀਨੇ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆਪਣਾ ਸਮਾਂ ਬਿਤਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਕੈਦ ਰਹਿਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਨੂੰ ਅੱਜ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਜਾਂ ਸਵੇਰ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜ਼ਮਾਨਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗੀ, ਫਾਰਮਲੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਜੋਸ਼ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹਿ ਸਕਦੀ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪੂਰੇ ਵਰਕਰਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਪੂਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਪਾਰਟੀ ਵਰਕਰਸ ਜਿਹੜਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਸਨ। ਸੋ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਰਹੇਗਾ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਜ਼ਰੂਰ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਔਰ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਰਾਧਾ ਕਿ ਹੁਣ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਇੱਕੋ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ ਦੋਨੋਂ ਜੱਜਿਸ ਨੇ ਕਿ ਬੇਲ ਜੋ ਪਟੀਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਅਲਾਉ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਅਲਾਉਡ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ। ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਅਲਾਉਡ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਅਲਾਉਡ ਸ਼ਬਦ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਜੱਜਮੈਂਟ ਆਂਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੁਝ ਲਿਖਿਆ ਹੋਵੇਗਾ, ਜੱਜਮੈਂਟ ਦੀ ਕਾਪੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੋਹਾਲੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਦਾਲਤ ਜਾਣੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਬੇਲ ਬੌਂਡਸ ਭਰ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਰਿਲੀਜ਼ ਆਰਡਰਸ ਹੋਣਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਜੱਜਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੁਝ ਲਿਖਿਆ ਹੋਵੇਗਾ, ਕੀ ਉਹ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇਗਾ ਬਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਨੂੰ ਜਾਂ ਮੈਰਿਟ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਕੀ ਕੁਝ ਲਿਖਿਆ ਹੈਗਾ ਜੱਜਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਚੀਜ਼ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਜੱਜਮੈਂਟ ਦੀ ਕਾਪੀ ਦਾ ਬੇਸਬਰੀ ਨਾਲ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਹੀ। ਸੋ ਅਗਰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਕੋਰਟ ਰੂਮ ਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਨਾਮ ਹੈਗੇ ਨੇ ਔਰ ਤਕਰੀਬਨ ਤੀਜੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਇਹ ਸਪੈਸ਼ਲ ਬੈਂਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੇਸ ਜਿਹੜੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਸੋ ਕੋਰਟ ਰੂਮ ਜਿਹੜਾ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਸਾਰੇ ਵਕੀਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਕੇਸ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਉਹ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਹੋਇਆ ਕੀ ਹੈਗਾ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਉਤਸੁਕਤਾ ਹੈਗੀ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੋ ਸਪੈਸ਼ਲ ਬੈਂਚ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਔਰ ਪਹਿਲੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕੇਸ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ 1 ਮਹੀਨੇ ਰਿਜ਼ਰਵ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕੇਸ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜਸਟਿਸ ਏਜੀ ਮਸੀਹ ਨੇ ਮਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈਗਾ ਸੀ। ਸੋ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਾਪੀ ਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਜਿਹੜੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਜੋ ਆਰਡਰ ਦੀ ਕਾਪੀ ਹੈਗਾ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆਵੇ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੁਝ ਲਿਖਿਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਸਿਰਫ ਬਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਲਈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਲਈ, ਪਾਰਟੀ ਲਈ ਤੇ ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਸਮਰਥਕਾਂ ਲਈ ਜੋ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਨਾਲ ਨੇ ਔਰ ਜੋ ਬਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈਗੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਨੇਹਾ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਕੇਸ ਬਾਰੇ ਖੁੱਲ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵੀ ਹੁਣ ਜ਼ਿਕਰ ਆਏਗਾ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਦਰਮਿਆਨ ਸਬੂਤਾਂ ਦੀ ਗੱਲ
ਔਰ ਕਿਉਂਕਿ ਠੋਸ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਮਿਲਿਆ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਹੁਣ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਜ਼ਰੂਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਾਧਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਨੇਹਾ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਰਾਏ ਲਵਾਂਗੇ, ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਫਿਲਹਾਲ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਬਿਆਨ ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਇਹ ਜੱਜਮੈਂਟ ਆਈ ਹੈ ਕੀ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਸੀਗਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲ ਦਾ, ਉਹ ਵੀ ਸੁਣਾਉਂਦੇ। ਪੂਰਨ ਖੁੱਟੇ ਨਾਨਕਾ ਔੜਕ ਸੱਚ ਰਹੀ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਅਪਾਰ ਕਿਰਪਾ ਤੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਸਦਕਾ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਦੁਆਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਸਰਦਾਰ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮਾਣਯੋਗ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬੇਲ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਵੀਰੋ, ਸੱਚ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਲੁਕਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਤੇ ਝੂਠ ਦੇ ਮਹਿਲ ਆਖਰਕਾਰ ਢਹਿ ਢੇਰੀ ਹੁੰਦੇ। 8 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਜੋ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 3 ਡੀਜੀਪੀ ਬਦਲ ਕੇ 5 ਬਿਊਰੋ ਆਫ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਦੇ ਚੀਫ ਬਦਲ ਕੇ ਹਨੇਰੀਆਂ ਰਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਮਰੇ ਦੇ ਥਾਣੇ 'ਚ ਜੋ ਝੂਠਾ ਪਰਚਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਅੱਜ ਉਹ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੂਧੇ ਮੋਢੇ ਗਿਆ। ਵੀਰੋ, ਕਿਰਨਾਂ ਦੇ ਕਾਤਲਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰ ਵਹਿਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸੂਰਜ ਨੂੰ ਵੀ ਲੁਕੋ ਲੈਣਗੇ, ਪਰ ਸੂਰਜ ਤੇ ਸੱਚ ਇਹ ਛੁਪਾਏ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਘੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਦਾਰ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਦਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ। ਵੀਰੋ, ਇਹ ਦੋਨੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਅੱਡੀ ਚੋਟੀ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾਇਆ, ਪਰ ਸਰਦਾਰ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇੱਕ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਕਿਣਕੇ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਸਬੂਤ ਇਹ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤਾਂ 'ਚ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ, ਜਿਹਦੇ ਸਦਕਾ ਅੱਜ ਸਰਦਾਰ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਨੂੰ ਮਾਣਯੋਗ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬੇਲ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਗੱਲਾਂ ਬਹੁਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਬਾਕੀ ਗੱਲਾਂ ਸਰਦਾਰ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਾਹਰ ਆਏ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਫਿਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। तो साहब एक वड्डी राहत जरूर मिली हैगी है, काफी देर तो बाद हैगी राहत मिली है। 5 ਮਹੀਨੇ ਕੁਝ ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ, ਬਹੁਤ ਸਮਾਂ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਪਰ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਲੜਾਈ 'ਚ ਇੰਨਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਜੀ। ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਫਰਸਟ ਰੈਗੂਲਰ ਬੇਲ ਆਨਰੇਬਲ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ ਜੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਛੇਤੀ, ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੋਂ ਮਿਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ਸੀ। तो हुण फिलहाल ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜਜਮੈਂਟ ਦੀ ਕਾਪੀ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਬੇਲ ਬੌਂਡਸ ਭਰੇ ਜਾਣਗੇ ਬੇਸਬਰੀ ਨਾਲ ਜੀ। ਔਰ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਟਾਈਮ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ, ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਜਾਂ ਦੇਰ ਸਵੇਰੇ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ? ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸੁੱਖ ਰੱਖਣ ਜੀ, ਸ਼ਾਮੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਹੋਣਗੇ ਜੀ। ਅੱਜ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਝੂਠਾ ਪਰਚਾ ਸਰਦਾਰ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਦੇਖੋ, 2 ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਅੱਡੀ ਚੋਟੀ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਲਗਾ ਲਿਆ, ਪਰ ਇੱਕ ਵੀ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਕਿਣਕੇ ਜਿੰਨਾ ਸਬੂਤ ਸਰਦਾਰ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ। ਸੋ ਅੱਜ ਮਾਣਯੋਗ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਰਦਾਰ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬੇਲ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸੋ ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਆਰਡਰ ਦੀ ਕਾਪੀ ਆਊਗੀ, ਡਿਟੇਲ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਜਾਂ ਜੋ ਵੀ ਕੋਰਟ ਦੀ ਆਬਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ। ਤੁਹਾਡੀ ਖੁਸ਼ੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਅੱਜ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਫ਼ ਝਲਕ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇੱਕ ਝੂਠਾ ਪਰਚਾ ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕੋਰਟ ਦੀ ਮੋਹਰ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਖੁਸ਼ੀ ਤਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਹੁਣੇ ਫਿਲਹਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣੇ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਜਜਮੈਂਟ ਹੈਗੀ ਹੈ ਇਹ ਪਟਿਆਲਾ ਜੇਲ੍ਹ ਜਾਵੇਗੀ, ਫਿਰ ਬੇਲ ਬੌਂਡਸ ਭਰੇ ਜਾਣਗੇ, ਫਿਰ ਰਿਹਾਈ ਹੋਵੇਗੀ, ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਜੀ? ਹਲੇ ਕੋਰਟ ਦੇ ਆਰਡਰਸ ਆਉਣਗੇ ਜੀ, ਸਾਈਨ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਕਾਪੀ ਮਿਲੂਗੀ, ਫਿਰ ਮੋਹਾਲੀ ਕੋਰਟ ਜਾ ਕੇ ਜੋ ਉੱਥੇ ਦੀ ਕੋਰਟ ਦੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਹੋਊਗੀ ਬੇਲ ਬੌਂਡਸ ਫਰਨਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਪਟਿਆਲੇ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਹੋਏਗੀ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦੀ ਖਬਰ ਆਈ ਹੈ, ਲਗਾਤਾਰ ਹੁਣ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆਵਾਂ ਵੀ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਪਾਰਟੀ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ। ਡਾਕਟਰ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਲੈਣੇ ਆ। ਚੀਮਾ ਜੀ, ਕੀ ਕਹੋਗੇ ਤੁਸੀਂ? ਇੱਕ ਲੰਮਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਲੜਾਈ ਲੜਨੀ ਪਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਅੱਜ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਨੂੰ। ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਵੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ, ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਰਲ ਕੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਰਚ ਕੇ ਸਰਦਾਰ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਫਸਾਇਆ ਸੀ, ਅੱਜ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਜੀ। ਔਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ, ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਕੇਸ ਦਾ ਫਾਈਨਲ ਫੈਸਲਾ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਸਾਰੀ ਨਕਲੀ ਜਿਹੜੀ ਸਟਾਈ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਆ ਜਾਏ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ। ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਅਕਾਲੀ ਵਰਕਰ ਵੀ, ਮਜੀਠੀਆ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਵੀ, ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਧੱਕਾ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੀ, ਅੱਜ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ। ਬਿਲकुल, और खुशी का जड़ा है मौका भी है क्योंकि लेकिन तुसी मनदे हो कि क्योंकि बड़ा लंबा समा लग गया और बड़े उतार चढ़ाव वेखण नूं मिले इस पूरे मामले हुण तक। बिल्कुल, सरकार की तो कोशिश थी जिस तरीके दी धरावां उन्होंने लाइया गई, कोई सोच भी नहीं सकता कि इन्ना नीवा जाके इस पद तक सरकार किसी को राजनीतिक तौर पर जे उहदे नाल सहमत नहीं है जी, ते तुसीं इन्ना नीवा जाओगे भी इस हद तक इस तरह दी धरावां ला के ते जेल के अंदर पक्के तौर पर बंद करने की कोशिश कर रहे हैं। पर फिर भी मैं समझदा समा जरूर लग्या,
ਪਰ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤ ਦਿੱਤਾ ਜਮਾਨਤ। ਜੀ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਚੀਮਾ ਜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲਈ। ਸੋ ਡਾਕਟਰ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਖੁਸ਼ੀ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀ ਤੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਹੁਣ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਤੇ ਵੀ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਧਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿਰਫ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਵੈਂਡੇਟਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਿਆਸੀ ਕਿਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਹੀ ਮਾਮਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਔਰ ਇਸੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਾਧਿਆ। ਲੇਕਿਨ ਖੁਸ਼ੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਨੇਹਾ ਲਗਾਤਾਰ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਨੇਹਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਹ ਤਮਾਮ ਆਗੂ ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਖੁਸ਼ੀ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ, ਔਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਵਾਲ ਵੀ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਜਾਏ ਬੇਹੱਦ ਉਤਾਰ ਚੜਾਅ ਦੇਖੇ, ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਨ ਦਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਜਿਹੜਾ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। बिल्कुल बिल्कुल राधा, क्योंकि उतार चढ़ाव काफ़ी हैगे सन इस केस दे विच, क्योंकि जदों तो FIR दर्ज हुई हैगी सी उदों तो जिहड़े हैगे आ यही कहा जा रहा है कि पोलीटिकल वैंडेटा दे तहत जिहड़ा हैगा यह केस जिहड़ा पाया गया है। रवि तक कहा गया सी कि बिक्रम मजीठिया नूं इलैक्शन भी नहीं लड़न दिता जाना देवेगा, इस कारण केस पाया गया सी। हालांकि अगर आपां पटीशन दे विच आर्गूमेंट्स की गल करिए तो जो RS चीमा ने उन्होंने साफ किया सी कि इस केस दे विच कोई भी मनी ट्रेल जिहड़ा हैगा वो नहीं दिख रहा, कोई भी ट्रांजैक्शन जिहड़ी हैगी वो नहीं दिख रही हैगी और इस कारण जो है पोलीटिकल वैंडेटा के तहत जो है केस किया गया है और सियासी रंजिश हैगी है तां करके केस किया गया सी, क्योंकि इस कोई भी नवा तत्थ नहीं है। क्योंकि जो भी स्टेटस रिपोर्ट जी हैगी है हाईकोर्ट के पेश की गई सी मेन ड्रग केस के उसकी स्टेटस रिपोर्ट को ही रीप्रोड्यूस किया गया और इसी पटीशन जी FIR हैगी है राधा 43 पेजिज की FIR हैगी सी इस केस की और उस जो साफ पढ़िया भी सी उस सिर्फ स्टेटस रिपोर्ट की रीप्रोडक्शन हैगी सी, कोई भी नवा तत्थ कोई भी नवा फैक्ट नहीं सी हैगा, यानी कि री-इन्वेस्टिगेशन फर्दर इन्वेस्टिगेशन कोई नहीं सी की गई। सो यह वाली चीज़ां हैगियां सन और यह भी कहा गया सी कि रातों रात DGP बदले गए, क्योंकि पुराने जो DGP सी जो पुराने जो ऑफिशियल सी उन्होंने FIR करने तो इनकार कर दिता सी कि किसी विच कोई भी नवा तत्थ नहीं है, FIR नहीं की जा सकती। लेकिन रातों रात जो है यह आरोप लगे कि DGP बदले गए, सिद्धार्थ चट्टोपाध्याय जोड़े है उन्होंने रातों रात FIR की हैगी है। उस तो बाद यह पूरा पोलीटिकल वैंडेटा के तहत यह पूरा केस चलिया और इलैक्शन कैंपेन के दौरान जो है केस पिया सी सुप्रीम कोर्ट जाते हैं, सुप्रीम कोर्ट तो राहत मिलती हैगी है कि तुसी इलैक्शन जो है कैंपेन शुरू कर सकते हो और इलैक्शन तक जो है तुहानूं राहत है, कोई गिरफ्तारी नहीं हो सकती। लेकिन उस तो बाद 24 फरवरी को बिक्रम मजीठिया सुप्रीम कोर्ट के इलैक्शन तो बाद ही अपनी जी हैगी गिरफ्तारी देंदे हैगे मोहाली जिला अदालत के और 24 तरीक तो लैके हुण तक जड़े ने हुण तक पटियाला जेल के ही हैगे ने और यह भी आरोप लगाए उन्होंने कि जेल के भी उन्होंने कोई राहत नहीं दी जा रही हैगी, जेल के भी एक बैरक तो दूसरे बैरक के रखा जा रहा है और अजिहे बैरक्स भी हैगे ने 8x8 से जिथे उन्होंने कोई कंफर्ट नहीं हैगा, कोई भी राहत नहीं दी जा रही और कुछ गैंगस्टर्स जड़े ने उन्हां दे आस-पास जड़े ने रह रहे ने उन्हां दी जान नूं खतरा बने होया है। भी पटीशनस पाईयां गईयां हैगियां सन। सो जिहड़ा हैगा इस तरीके दे नाल जिहड़ा बिक्रम मजीठिया दे वकीलां दे वल्लों बिक्रम मजीठिया दे वल्लों कहा गया कि उन्हां नूं जिहड़ा जेल दे विच भी बहुत ज़्यादा टॉर्चर किया जा रहा हैगा सी, उत्थे भी राहत नहीं सी दी जा रही, 8x8 दे कमरे दे विच रखा गया सी। हालांकि क्लेम किया ही गया हैगा सी कि बिक्रम मजीठिया जिहड़े ने उन्हां नूं बी क्लास प्रिजन फैसिलिटी मिल सकती हैगियां ने, क्योंकि एक तो पोलीटिकल जिहड़े हैगे एक क्योंकि बी क्लास प्रिजन फैसिलिटी जिहड़ी हैगी उन्होंने मिलती है जिहड़े कि पढ़े लिखे होण, जिन्हां ने एक कुछ क्वालिफिकेशनस जिहड़ियां उन्हां कोल होण, सो सारियां क्राइटेरिया फुलफिल करते हैगे सन। लेकिन तां भी बी क्लास प्रिजन फैसिलिटी उन्होंने नहीं मिली हैगी और काफ़ी ज़्यादा उन्होंने हार्डशिप जिहड़ा हैगा जेल दे विच ओह फेस करनियां पईयां, उन्हां दी जान नूं भी खतरा हैगा सी। ओह बैरक्स जिहड़े ने ओह बार-बार बदले जा रहे हैगे सन, उन्हां दे बैरक्स दे कोल जिहड़ा है जिहड़े ड्रेडेड क्रिमिनल्स ने ओह हैगे सन, सो बार-बार लगातार जान नूं खतरा दस्सिया जा रहा सी। लेकिन हुण तकरीबन 6 महीने बाद हाई कोर्ट ने और 3 स्पैशल DBs ने केस जो सुनिया है उस तो बाद अज हाई कोर्ट ने राहत दी हैगी है, वड्डी राहत जरूर दी हैगी है, क्योंकि श्रोमणी अकाली दल बेसब्री नाल इंतजार कर रहा है सी इस जी हैगी है पटीशन का, इस हाई कोर्ट के ऑर्डर का। ना सिर्फ श्रोमणी अकाली दल बल्कि सारियां जिन्नियां भी पोलीटिकल पार्टीज ने सारियां ही इंतजार कर रही हैगियां सन। सो तुसी हाई कोर्ट के बाहर भी जो कोर्ट के विच भी केस चल रहा हैगा सी, सो सारे कोर्ट जिहड़े वकील हैगे ने यही केस सुनने लिए पहुंचे हुए सन कि इसका आउटकम की रहिंदा हैगा, क्योंकि पहला भी इस केस दे विच जिहड़ा हैगा एक वार केस नूं रिजर्व करके जिहड़ा हैगा उसनूं रिक्यूज कर दिता गया सी, फिर दूसरी बेंच कोल जांदा हैगा, तीसरी बेंच कोल जांदा हैगा, तो हुण अज फैसला आंदा है। सो वड्डी राहत जरूर हैगी है राधा, लेकिन हुण फिलहाल यही देखना रहेगा कि बाहर कदों आंदे हैगे ने, बाहर जदों आंदे ने सो पार्टी नूं एक नवीं जिहड़ी
ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਲੋੜ ਹੈਗੀ ਹੈ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਐਂਥੂਜ਼ੀਆਜ਼ਮ ਦੀ, ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਭਰਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰਾ ਯੂਥ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵਰਕਰਸ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਾਰਟੀ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜ਼ਰੂਰ। ਸੋ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੋਢਿਆਂ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਔਰ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਸਵੇਰੇ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਹੈਗਾ ਕਿ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਅੱਜ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਜਾਂਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਸਵੇਰੇ ਸਵੇਰੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਰੱਖੜੀ ਦਾ ਤਿਉਹਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਰਾਧਾ ਉਹ ਵੀ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਬਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਖੜੀ ਬੰਨ ਸਕਣ। ਸੋ ਇਹੀ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਅਰਦਾਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਪੂਰੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਔਰ ਕਿਉਂਕਿ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਪਹੁੰਚੇ ਹੈਗੇ ਸਨ ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ, ਸੋ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਹੁਣ ਪਟੀਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਤੇ ਅਲਾਉ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਾਪੀ ਦਾ ਕਿ ਜਜਮੈਂਟ ਦੀ ਕਾਪੀ ਜਦੋਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਕਾਪੀ ਫਿਰ ਜੋ ਆਏਗੀ उसदे विच की कुछ लिखा होगा, यह बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ां रहन वालियां ने। और वो वाली कॉपी फिर जाएगी मोहाली जिला अदालत दे विच, फिर उस तो बाद रिलीज ऑर्डर्स होंगे। सो इंतजार फिलहाल जिहड़ा हैगा कॉपी का ही किया जा रहा है कि अज उस जो मेन ऑर्डर हैगा उस कॉपी दे विच की कुछ लिखा होगा जजिस ने, और की कुछ कमेंट्स लिखे होंगे, की कुछ ऑब्जर्वेशंस होंगियां, क्योंकि उस जजमेंट के उत्ते बहुत कुछ निर्भर करता है, क्योंकि वही बेस बनेगी FIR क्वैशिंग का भी। क्योंकि हाई कोर्ट ने हुणे तक बिक्रम मजीठिया दे वालों सुप्रीम कोर्ट जाया गया सी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट भेज दिता सी कि पहले जुडिस्ट्रिक्शन जिहड़ी हैगी वो हाई कोर्ट की बनती है। सो बेहद इंपॉर्टेंट वो कॉपी है, तो कभी भी जिहड़ी आ सकती है, तो उसी का इंतजार सारे वालों हुण किया जा रहा है। बिल्कुल इंतजार हुण यही होएगा कि कदों तक कॉपी आएगी। सो उस ते ही निर्भर अगे दी जिहड़ी प्रक्रिया करन वाली है वो कॉपी जिहड़ी आण तो बाद ही जिहड़ा है नेक्स्ट स्टेप चुकिया जाएगा, और उस ते निर्भर करेगा कि कदों तक जिहड़ा है विक्रम सिंह मजीठिया जमानत तो बाद फिर वो अपने घर आ जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल राधा, क्योंकि जदों तक क्योंकि लीगल मसले जड़े होंदे ने उन्हां दे विच बोल चाल नाल कुछ नहीं हुंदा हैगा, सब कुछ डिपेंड करता है कि लिखिया की कुछ गया, ऑर्डर की कुछ है, सर्टिफाइड कॉपी दे विच की कुछ लिखिया होया। सो इंतजार वही किया जा रहा है कि कॉपी जिहड़ी हैगी हाई कोर्ट की सब तो पहला ओहदा ऑर्डर आवे, रिलीज होवे, ऑनलाइन भी आ जाती हैगी कॉपी। सो थोड़ी देर बाद आपां भी चेक करांगे कि कदों कॉपी आंदी हैगी, उसदी डिटेल्स भी आपां दसांगे कि कुछ लिखिया होया उस ऑर्डर की कॉपी दे विच। लेकिन उस तो बाद ही नवीं जिहड़ी हैगी है जो अगली प्रोसैस हैगी है रिलीज की वो शुरू होवेगी, क्योंकि वही कॉपी जिहड़ी है जिद्दां मैं पहले भी प्रक्रिया दसी हैगी है मोहाली जिला अदालत जाएगी, बेल बॉन्ड्स भरे जाएंगे, बेल बॉन्ड्स किन्ने ने वो भी देखा जाएगा, और बाकी जिहड़े हैगे ने ਉਹ ਬੇਲ ਬੌਂਡਸ ਫਰਨਿਸ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਮੋਹਾਲੀ ਪਟਿਆਲਾ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਬੰਦ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਜਾਏਗੀ, ਪੂਰੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਹੋਵੇਗੀ, ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਹੋਵੇਗੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਿਲੀਜ਼ ਆਰਡਰਸ ਹੋਣਗੇ। ਸੋ ਹੁਣ ਨਿਗਾਹਾਂ ਟਿੱਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਕਾਪੀ ਤੇ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਦੇਰ ਸ਼ਾਮ ਜਾਂ ਸਵੇਰੇ ਕੱਲ ਕਦੀ ਵੀ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਸੋ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਸਾਰਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ना सिर्फ पार्टी ਲਈ बाकी बल्कि सारे समर्थकों ਲਈ बिक्रम मजीठिया उन्होंने फैमिली सारी पार्टी ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰ ਆਈ ਹੈਗੀ ਹੈ। बिल्कुल लगातार जो अपने दर्शकों ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਦੇ ਦਈਏ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਹੈ ਵਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਅਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਜੋ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਰ ਲਈ ਹੈ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਕੇ, ਔਰ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲਗਾਤਾਰ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆਵਾਂ ਵੀ ਆ ਰਹੀਆਂ ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। साहब एक वड्डी राहत जरूर मिली हैगी है, काफी देर तो बाद हैगी राहत मिली है, 5 महीने कुछ दिन हो गए, बहुत समा लग गया, पर इन्नी वड्डी लड़ाई 'ਚ ਇੰਨਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਜੀ। ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਫਰਸਟ ਰੈਗੂਲਰ ਬੇਲ ਆਨਰੇਬਲ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ ਜੀ, ਇਸ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੋਂ ਮਿਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ਸੀ। फिलहाल ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜਜਮੈਂਟ ਦੀ ਕਾਪੀ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਬੇਲ ਬੌਂਡਸ ਭਰੇ ਜਾਣਗੇ ਬੇਸਬਰੀ ਨਾਲ ਜੀ। ਔਰ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਟਾਈਮ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ, ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਜਾਂ ਦੇਰ ਸਵੇਰੇ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ? ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸੁੱਖ ਰੱਖਣ ਜੀ, ਸ਼ਾਮੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਹੋਣਗੇ ਜੀ। ਅੱਜ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਝੂਠਾ ਪਰਚਾ ਸਰਦਾਰ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਦੇਖੋ, ਦੋ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਅੱਡੀ ਚੋਟੀ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਲਗਾ ਲਿਆ, ਪਰ ਇੱਕ ਵੀ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਕਿਣਕੇ ਜਿੰਨਾ ਸਬੂਤ ਸਰਦਾਰ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ। ਸੋ ਅੱਜ ਮਾਣਯੋਗ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਰਦਾਰ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬੇਲ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸੋ ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਆਰਡਰ ਦੀ ਕਾਪੀ ਆਊਗੀ, ਡਿਟੇਲ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਜਾਂ ਜੋ ਵੀ ਕੋਰਟ ਦੀ ਆਬਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ। ਤੁਹਾਡੀ ਖੁਸ਼ੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਅੱਜ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਫ਼ ਝਲਕ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇੱਕ ਝੂਠਾ ਪਰਚਾ ਹੈ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕੋਰਟ ਦੀ ਮੋਹਰ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਖੁਸ਼ੀ ਤਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। और अगर आप गल करिए हुणे फिलहाल, क्योंकि हुणे सारी जी जजमेंट हैगी है पटियाला जेल जाएगी, फिर बेल बॉन्ड्स भरे जाएंगे, फिर रिहाई होगी, कितना टाइम जी? हले कोर्ट के ऑर्डर्स आउणगे जी, साइन हो गए ने, सानू कॉपी मिलूगी, फिर मोहाली कोर्ट जाके जो उत्थे दी कोर्ट की रिक्वायरमेंट होगी बेल बॉन्ड्स फर्निश करांगे, उस तो बाद फिर पटियाले तो उन्हां दी रिहाई होएगी।